Silakan duduk kembali. Yang kami muliakan di pesantren, yang kami hormati Pembina Muda Provinsi Banten dan Provinsi DKI Jakarta, yang kami hormati Ketua Yayasan Pendidikan Dharma Widya, para romo ramaikan kita, upacara Bapak Ibu dan hadirin sekalian. Pertama-tama terima kasih salam dalam dhamma, terpujilah para Buddha, Namo Buddhaya. Kita telah bersama-sama mengawali rangkaian pembukaan ujian Dhammasika atau ujian naskah Dhamma yang biasa kita kenal di tahun 2026, tepatnya tanggal 25 sampai 26 April 2026 di Sekolah Dharma Widya. Setelah Cawagup sudah memimpin upacara atau pembukaan dengan Namakarajana, maka selanjutnya kita akan mendengarkan laporan dari Kepala Thai Dharma Duta Indonesia atau Dharma Duta Thailand untuk Indonesia adalah Yang Mulia Raja Umum Nabiko Mahathira, yaitu pemimpin atau Kepala Sekolah Dhammasika Dharma Duta Indonesia, kepada Yang Mulia Campur Prawira Wajiraku atau Bante Yosif Nabiko Mahathira. Dengan hormat kami persilakan.ผู้ที่เกี่ยวข้องและเรียนทุกคนคำปราศัยแม่กองทัพสนามหลวงวันเปิดสอบธรรมสนามหลวงในต่างประเทศพุทธศักราช 2569 ท่านประธานอำนวยการกรรมการการปรับห้องสอบและนักเรียนผู้เข้าสอบทางสนามหลวง หลักคำสอนในพุทธศาสนาเป็นสัจธรรมสากลบุคคลผู้ปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมย่อมประสบประสิทธิผลตามเหตุปัจจัยได้โดยไม่ได้จำกัดเชื้อชาติภาษาพรมแดนเพราะเหตุนี้มนุษยชาติจึงอาจสามารถน้อมนำพระพุทธธรรมไปเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตเพื่อประโยชน์เพื่อกูลแก่ตนเองและแก่สังคมส่วนรวมโดยเสมอหน้าเมื่อการประพฤติธรรมและการเผยแผ่พระสัจธรรมอย่างถูกต้องแผ่ขยายไปครอบคลุมประชุมชนใดประชุมชนนั้นย่อมร่มเย็นเป็นสุขอิ่มเอมด้วยความเอื้ออาทรอันเป็นรากฐานสำคัญแห่งความสงบเรียบร้อยและความสามัคคีโดดเดี่ยวช่วยบำบัดบรรเทาความร้อนรุ่มของวิกฤตการณ์นานาที่ชาวโลกกำลังเผชิญอยู่ในปัจจุบันการเผยแผ่พระธรรมจึงจัดเป็นกรณียกิจอันสำคัญของผู้ปรารถนาสันติสุขทั้งเพื่อความสงบแห่งจิตใจของตนเองและของเพื่อนมนุษย์อย่างไรก็ดีการเผยแผ่พระธรรมให้มันเกิดความมีผลได้อย่างแท้จริงการต้องตั้งอยู่บนความรู้ความเข้าใจที่เที่ยงตรงแม่นยำตามหลักการและวิธีการซึ่งอาศัยการพุทธศาสตร์ศึกษาที่เป็นระบบตามลำดับขั้นตามหลักสูตรและตามวิทยาการการศึกษาพระปริยัติธรรม
ระสังฆราชวาลนโยบายมหาเถรสมาคมและศึกษาปริธานบูรณาการพระสงฆ์ไทยในการคำรณรักษาพระบวรพุทธศาสนานับเป็นกุศลกิริยาอันยิ่งใหญ่โดยซึ่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงสรรเสริญไว้ว่าย่อมชนะการให้ทั้งปวงวันนี้เป็นวันเปิดสอบทางสนามหลวงในต่างประเทศจึงขอให้ผู้จัดสอบและผู้เข้าสอบนักธรรมและธรรมศึกษาในสนามสอบแห่งนี้ตั้งปณิธานว่าจะเป็นผู้บริสุทธิ์ผู้ปฏิบัติดีและปฏิบัติตรงตามธรรมกับทั้งขอเน้นย้ำให้ทุกท่านจงจัดการสอบและทำข้อสอบโดยสุจริตอันนับเป็นบุญญากิริยาเบื้องต้นที่จะนำพาให้ท่านทั้งหลายเจริญงอกงามในพระพุทธศาสนายิ่งยิ่งขึ้นไปในการนี้ขออนุโมทนากุศลกิริยาของเจ้าคณะพระสังฆาธิการทุกระดับตลอดถึงสาธุชนผู้สนับสนุนกิจการของคณะสงฆ์ด้วยกุศลจิตและด้วยสามัคคีธรรมขออำนวยพรให้ท่านทั้งหลายจงเจริญด้วยจตุรทิศปลอดภัยบรรลุถึงความรุ่งเรืองในพระสัทธรรมขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตลอดกาลเป็นนิจเทอญDalam hal ini akan dipraktek oleh Menteri Kunjo yang sudah 5 tahun dibayar. Silakan cari semuanya. Jika nanti untuk menerjemahkan agar kita semua dapat memahami pesan yang disampaikan oleh Yang Mulia Sumdet Pak Mahanuwun. Selamat pagi, yang berhormat kepada Ketua Anggota Heran Indonesia, yaitu Yang Mulia Bangkit Rasyatun atau biasa kita kenal dengan Yang Mulia Ketua Mesin Hukum Mahatera, beserta dengan para panitia, para bante, beserta dengan anak-anak sekolah semuanya. Di sini dikatakan bahwasanya bagaimana kita setelah mengetahui apa yang disampaikan oleh Sang Buddha, kita harus bisa mengetahui yang namanya tentang kebenaran. Pengertian pembahasan ataupun pembelajaran sangat penting agar terjadi sebuah ketenangan dan juga kedamaian di dalam dunia ini. Adik-adik menjadi suatu hal yang sangat penting sebagai generasi selanjutnya, di mana sebagai seorang generasi selanjutnya Anda mempunyai sebuah peran yang sangat penting di dalam perkembangan ajaran Buddha. Dengan pembelajaran ini diharapkan dapat membawa kepada pengertian yang baik dan juga menjalani ajaran Sang Buddha dengan benar, sehingga dapat membawa kedamaian dan kebahagiaan bukan hanya kepada diri Anda, tetapi juga dapat tercipta yang namanya kedamaian dunia. Oleh sebab itu, yang namanya pembelajaran ini merupakan hal yang sangat penting agar tercapai sebuah kebahagiaan dan kedamaian dunia, serta adik-adik dapat membantu perkembangan ajaran Buddha di kemudian hari. Oleh sebab itu, atas nama pemerintahan Heran beserta dengan para biksu sangga yang berkhairat yang sudah meneruskan acara pembelajaran yang ada di dalam Dhammasika ini, diharapkan bukan hanya membawa pengetahuan kepada adik-adik, tetapi juga dapat membawa kebahagiaan bagi seluruh dunia. Oleh sebab itu, anumodana kepada seluruh panitia dalam hal ini dipimpin oleh Yang Mulia Pramita Prachirakun ataupun Yang Mulia Ketua Mesin Hukum Mahatera bersama dengan seluruh panitia yang telah bersama-sama mewujudkan ujian pada hari ini. Oleh sebab itu, semoga kita semua diberikan kesehatan, kebahagiaan, dan juga penambah pengetahuan agar dapat mempunyai dhamma yang baik dan benar
dan juga sebagai sebuah kondisi untuk terbebas dari samsara dan mencapai nirvana. Sadu, sadu, sadu. Terima kasih kepada Yang Mulia Ibu Wahyu Yatera yang telah menerjemahkan laporan daripada Kepala KAI dan Maduta Indonesia sebagai Kepala Sekolah Pemasikan dan Maduta Indonesia. Selanjutnya adalah persembahan yang akan dilakukan oleh Ketua Yayasan Pendidikan dan Media.เป็นประธานมูลนิธิครับอันนี้เป็นหัวหน้าสำนักพุทธจังหวัดบันเทิงครับอันนี้เป็นหัวหน้าสำนักพุทธจักรพรรดิBaik, Ibu, selanjutnya kami mempersilahkan kepada Bapak Penas Bidang Provinsi Banten, Bapak Sujianto, untuk menyampaikan sambutan pada kesempatan yang baik ini. Kepada Bapak Sujianto kami persilahkan. Yang kami muliakan Ibu Santa, terkhusus Yang Mulia Bambong Sing Api Komandera, Yang Mulia Tamamutu selaku Kebangan Santa Kedaulatan Indonesia, beserta Yang Mulia Depunisi dari Thailand, yang sama-sama kita hormati dan kita banggakan Ketua Yayasan Sekolah Muhammadiyah sekaligus juga sebagai Ketua Provinsi Banten, Romo Riki Tansil, sahabat saya dan saya, rekan kami di dalam melaksanakan tugas pelayanan pada waktu dari Tuhan. Sangat luar biasa beliau yang sama-sama kita hormati sahabat saya, teman saya, pemimpin masyarakat Buddha dan khusus Jakarta, Bapak Sugiarna, SRG MPD. Terima kasih Pak Pemimas hari ini telah hadir di wilayah Banten, sangat luar biasa sekali. Ini merupakan dukungan yang sangat baik. Ya, sama-sama kita hormati para romo, ramaikan kita yang hari ini hadir di tempat ini. Ada Romo Kiki Sumarto, beliau sudah sebagai salah satu bagian dari kami dan satu penyuluh agama Buddha di Kementerian Agama Bersilatmu, Romo Kiki Sumarto. Dia sudah sangat luar biasa, mobilitasnya sangat tinggi dan memberikan pelayanan setiap kali tidak pernah ada di rumah, tapi selalu ada di lapangan untuk memberikan pelayanan dan memberikan pendampingan untuk umat Buddha. Serta adik-adik sekalian, anak-anak sekalian, Bapak Ibu saudara-saudari beserta ujian Pemasikan yang ke-8 yang berbahagia. Selamat pagi, Terpuja Sang Buddha, Namo Buddhaya. Pertama-tama marilah kita mendekat pujian syukur kepada Kiratan Buddha Dhamma dan Sangha atas berkat buat kebajikan sehingga pada pagi hari ini kita semua bisa hadir, kita semua bisa bersama-sama di tempat ini dalam rangka untuk mengikuti kegiatan yang sangat baik ini, yaitu ujian
Damasika yang diselenggarakan oleh Yayasan Sekolah Dharma Widya pada kesempatan saat ini. Kegiatan ini bukan hanya sekedar ujian dalam arti formal, tetapi merupakan bagian dari proses pembelajaran dan pendalaman dhamma yang sangat mulia. Ujian ini menjadi sarana untuk mengukur sejauh mana pemahaman kita terhadap ajaran Sang Buddha, sekaligus sebagai momentum untuk memperkuat praktek dhamma dalam kehidupan sehari-hari. Tentu bagi para pusana dan bagi para wanita, tanggung jawab sebagai istri tidak menyebarkan hubungan hal yang ringan. Oleh karena itu, penguasaan dhamma yang baik, benar dan mendalam sangat penting agar apa yang disampaikan kepada umatnya benar-benar membawa manfaat, menunjuk pada kebijaksanaan dan pada kebebasan dari pemerintahan. Melalui kegiatan Damasika ini, kita juga diingatkan bahwa belajar dhamma adalah proses yang berkelanjutan. Tidak berhenti pada teori, tetapi harus juga dalam praktek nyata, dalam sila samadhi dan panya. Saya mengajak kepada seluruh peserta untuk mengikuti ujian ini dengan penuh kesungguhan, kejujuran dan tanggung jawab. Jadikanlah kesempatan ini sebagai sarana introspeksi diri, bukan semata-mata untuk mendapatkan nilai, tetapi lebih daripada itu adalah untuk meningkatkan kualitas diri sebagai insan dhamma yang bijaksana dan berintegritas. Saya yakin bahwa itu semua sudah mempersiapkan diri dari kemarin-kemarin ya. Sebelum mendaftarkan diri sudah mempersiapkan diri. Bahkan mungkin tadi malam ada yang tidak tidur untuk belajar. Kelihatan ini pagi hari ini ya. Soalnya yang tadi malam tidak tidur itu kelihatan. Karena mempersiapkan diri. Mempersiapkan diri agar ujian ini bisa sukses, agar ujian ini bisa lulus. Tetapi lebih daripada itu, dari sekalian bahwa ujian ini jadikan sebagai sarana untuk mengukur sejauh mana kemampuan kita, pengetahuan kita terhadap dhamma. Karena tadi disampaikan bahwa ini kan ada levelnya ya, ada tingkat 1, tingkat 2, tingkat 3, tingkat 4. Di sini kita nanti akan mengetahui diri kita sudah di tingkat berapa. Ketika di tingkat 1 apakah bisa naik ke tingkat 2, yang di tingkat 2 apakah bisa naik ke tingkat 3 atau mungkin bertahan di tingkat 2, itu nanti kita sendiri nanti akan mengetahui. Kita akan mengetahui ketika kita mengetahui level kita di mana, tingkat kita di mana, kita akan terus memacu semangat untuk belajar, meningkatkan kemampuan kita dengan cara bagaimana terus belajar. Dan kepada seluruh panitia, tentu saya menyampaikan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya atas kerja keras mempersiapkan kegiatan ini. Dan semoga segala usaha hari ini menjadi ladang kebajikan yang membawa manfaat bagi semua makhluk. Akhir kata, saya sebagai pemimpin masyarakat muda dari kantor wilayah Internal Agama Provinsi Banten menyampaikan terima kasih, menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Yayasan Sekolah Dharma Widya yang telah menyelenggarakan kegiatan yang sangat baik ini. Tentu kegiatan ini saya berharap tidak berhenti sampai di sini, tetapi ada kegiatan-kegiatan yang serupa yang selalu dilaksanakan dan terus dilaksanakan sehingga nanti umat Buddha khususnya di Provinsi Banten ini memiliki kualitas yang baik. Kita bukan hanya mengejar kuantitas tapi juga kualitas. Dari kegiatan inilah salah satu cara untuk meningkatkan kualitas umat Buddha yang ada di Banten ini. Demikian yang dapat saya sampaikan pada kesempatan saat ini. Yang mohon maaf saat ini sampai sapa bawang kudus kita, semoga semua makhluk hidup berbahagia. Salam. Terpujilah saja Namo Buddhaya. Terima kasih kepada Dinas Budaya Provinsi
sebagai yang sama-sama kita saksikan istimewa bagi kita berkongsi dan semua pada tersangka serta tersangka perwakilan dari seluruh daerah lain, para romo panitia yang saya hormati, pemerintah senatem yang saya hormati, ada di satu yayasan Media, dan yang saya cintai adik-adik sekalian, dan juga peserta ujian dan masika pada hari ini. Sutihotu Namo Buddhaya. Baik, pertama-tama tiada henti-hentinya kita memandangkan Buddha dan Kristus kita. Kehadiran Tuhan yang Maha Kuasa, Sang Tiratana, Buddha dan Sangha, pada Buddha para Tua, sehingga pada hari ini kita memperoleh keberkahan kabar baik untuk mengikuti ujian dan masika. Saya atas nama Pembimbing Sekolah Provinsi DKI Jakarta merasa surprise diundang oleh Yayasan Advante untuk ikut hadir di sini memberikan motivasi dan semangat buat kita semua. Dan saya pribadi merasa bahagia. Dan kemarin waktu buka undangan dari Pak Iki saya kepo, karena baru hari ini saya bisa lihat. Selamat datang. Ya, saya takut salah lihat sampai 2 kali saya lihat undangannya. Oh iya, benar. Baik, Bapak Ibu, para mani, adik sekalian, tentu sebagaimana tadi disampaikan oleh Pak Dimas Johnson Junior saya, bahwa menjadi penting momen-momen seperti ini. Tadi juga saya ngobrol sama Pak Eki, model ini adalah menjadi strategis buat kita semua sebagai umat awam, termasuk para biku. Tentunya ada 3 tahapan kita belajar gampang: pati-ati, pati-pati, dan pati-weda. Nah, tentu dengan adanya ujian ini semacam sertifikasi buat kita semua, menjadi ujian atau tahapan bagi kita untuk mengukur seberapa tinggi atau level berapa posisi kita secara teori. Karena menjadi penting Bapak Ibu, satu contoh tentang riwayat Buddha. Ternyata apa yang kita baca di buku dari saya SD, kebetulan saya dapat pelajaran Buddha itu dari SD, bahkan kuliah di Nalanda, baru saya merasakan betul-betul sempat saya nangis 2 kali, bukan nangis, menitikan air mata. Pertama waktu ketemu Bante Dhamma Wudhu juga di Begaya, betapa agungnya, mulianya Sang Buddha itu yang dipuja dan dipuji oleh semua orang dari berbagai negara. Di situ saya merefleksi kembali pengetahuan saya tentang siapa manusia Siddhartha yang kita puja itu. Yang kedua, saat memakaikan menggunakan jubah parinibbana Buddha di Kusinara. Saya tadinya malu-malu, bahkan menutup diri. Saya pikir saya doang. Ternyata begitu di bus ada yang pada mengaku, bahkan di hotel. Saya sesungguhkan betul. Dan itu nggak bisa dibikin Bapak Ibu adik sekalian. Karena saya berefleksi kembali pengetahuan saya tentang siapa sih sebetulnya Sang Buddha yang kita puja selama ini. Nah, mudah-mudahan adik-adik sekalian ada kabar baik, ada rezeki, ada kesehatan, bisa berkunjung ke tanah Buddha. Namun demikian menjadi pelengkap betul ketika Bapak Ibu adik-adik sekalian berdharma yatra kalau dibekali dengan pengetahuan. Nah, oleh karena itu momen ujian ini juga menjadi penting, termasuk tentunya pokok-pokok ajaran Buddha.
Oleh karena itu, saya selaku Bimas Muda di Jakarta merasa senang dan bahagia pada hari ini. Itu berbahagia tadi ini. Terima kasih kepada Yayasan Saudara Malaysia, Guru kita dan Guru Sim, pada lainnya atas upaya baik ini. Tentu ini sebagai upaya guru-guru kita untuk membimbing kita. Nah, kitanya sebagai murid-murid beliau bisa secara teori dan lebih sempurna lagi nanti kita akan implementasikan, kita praktekkan pengetahuan kita dalam ucapan, perilaku, tindak tanduk kita dalam kehidupan sehari-hari. Itu saja yang kita dapat sampaikan. Mudah-mudahan acara ini dapat berjalan dengan baik dan menjadi bekal buat kita semua untuk menjalani kehidupan ini hingga kita mendapat realisasi di mana. Terima kasih. Betul Namo Buddhaya. Terima kasih kepada Bapak Saudara selaku Bimas Muda Daerah Khusus Jakarta. Selanjutnya kita akan mendengarkan wejangan sekaligus juga sambutan kepada seluruh peserta ujian yang disampaikan oleh Wakil Utusan dari Sekretariat Jenderal Pendidikan Sanggar Rela kepada Pusat Pendidikan Universitas. Ujian pada hari ini, Bapak Suryana, Bimas DKI Jakarta, Bapak Sugianto, Bimas Banten, Bapak Riki Tamsil, Ketua Yayasan Malaysia, dan juga Bapak Ramani, ada kesenian. Selamat pagi, Sugioto, Namo Buddhaya. Masih ngantuk ya. Jadi pada kesempatan hari ini seperti tadi yang sudah kita sampaikan, ujian nama ini penting buat kita ya. Kalau tidak penting nggak mungkin akan nitik saran akan datang ke Indonesia. Dan juga di dalam hal ini para peserta mungkin ada merasa ngapain ikut ya, tapi di belakang ada itu ada senior nanti dokter ikut dokter ya, beliau sudah S3, beliau juga masih mau ikut ujian nama. Nah, jadi ini adalah sangat penting buat kita semua dan berharap semoga ujian nama pada hari ini mampu menambah skill, menambah pengetahuan, memperkuat variatif kita. Dengan variatif kemudian bertambah ya, praktik mempraktikkan dengan benar dan pada akhirnya makin mudah sehingga Anda bisa merealisasikan adanya keberkahan. Terima kasih. Selamat pagi. Sugioto, Namo Buddhaya. Terima kasih kepada yang mulia Ibu dan Bapak Betera. Selanjutnya kami kembalikan kepada Bapak Sumadi Komando. Para murid-murid dan peserta semuanya, kita telah mendengarkan nama atau pesan dari yang mulia Bapak Pemimas dari Banten, dari DKI Jakarta, serta dari Menteri Komunikasi. Dalam hari ini makan siang jangan khawatir karena sudah disediakan oleh Bapak Ketua Yayasan Muhammadiyah. Dengan cinta kasih kepada kalian yang telah bersedia hadir. Karena sudah 3 bulan berjalan, hari ini dan besok kita memenuhi kesemangatan kalian. Maka setelah ini kita akan foto di bagian
kasih tahu lokasi di mana, siapa yang akan ujian ini satu dua tiga di mana. Nah, maka kalau sudah masuk ke ujian harus ada media baru keluar dari ruangan. Waktu jam makan siangnya jam 12 sampai jam 1 gitu. Setelah media Bapak Wiji dan stafnya guru semuanya mendukung untuk kasih makanan minuman kopi, semuanya lengkap ya. Senang ya. Jangan khawatir, oh makan di mana? Jangan khawatir, makanan minuman semuanya siap untuk kalian. Maka Bante atas nama Bante Guru ini ucapkan terima kasih kepada anak-anakku sekalian. 2 hari akan menemukan hal yang bermanfaat bagi kalian untuk selamanya. Maka setelah kita akan bubarkan dengan tadi Bapak Romo Kiwati berkasih dulu, lalu kita akan mensalah kepada Ibu Sana dan foto dulu sebelum ke ujian. Terima kasih Romo. Kepada seluruh hadirin Rumah Santri Masika, Bapak Ibu dan seluruh siswa-siswi sekolah dan media, seluruh peserta ujian Natal 2026. Sekali lagi seperti informasi yang awal tadi saya sampaikan, untuk Natal tingkat 1 nanti kita akan berlokasi di aula SMK. Ya, jadi seluruhnya yang mengikuti lantai 3 di aula untuk tingkat 2. Selanjutnya untuk tingkat ketiga, tanggal tingkat 3 kita gunakan aula dari SMP di lantai 2. Itu pun sama, mohon dapat mengisi barisan terlebih dahulu. Nanti baru selanjutnya akan menggunakan kelas 8A dan 8B SMP lantai 2. Demikian untuk informasi ruangan. Terima kasih. Ya, baik, sudah jelas ya. Sekarang kita akan mencoba kata-kata dulu, lalu foto bersama, lalu memisahkan ke ruang ujian masing-masing. Semuanya mohon berdiri, anak duduk ya, harap berdiri bangga. Secara bersama-sama ya, menolak kepada dua amanah Tuhan secara bersama-sama.แผ่นดีเอาจัดการYa, kita foto bersama dulu dengan para bintang Anda. Sebelum nanti kita akan masing-masing menuju kelas. pendek di belakang. Untuk yang aula SMKก็จะว่าเขาไปห้องเลยกันเขาไปไม่ห้องครับเขาวางมันเลิกกันแล้วก็ตั้ง
ada satu hitam nih. Yang hitam satu.อันนี้มันให้โฟกัสคนเหรอครับมันขึ้นแบบมันต่างคนเพราะผมทำไปซิครับถ้าส่วนหลายอันนี้ห้องรับรอ มันครับโอ้ยแรงเป้าSelamat pagi para penawar. คุณอาจารย์พักห้องข้างหรอขึ้นข้างบน ไม่นั่นเลยไม่ชอบแกเลยปฏิชั่น masuk kelas saja ya untuk input ujian dulu ya. Iya iya iya. Sambil Nanti tulis itunya dari iya danใส่ของพระ iya dan ไม่ใช่ไม่ค่อยไม่ค่อยไปเลยพระ Tahu ini loh gini yang kayak ituมันก็อาจารย์ก็ได้ไปหาเจ้าของเป็นตัวเดี๋ยวไม่นี่อันนี้ว่านี่เห็นบ่ให้มันตรงๆเห็นนี่ให้มันตรงๆเห็นนี่FPV ไปนกกระสุนดูเรื่องนี้ก่อน นี่แล้วผมเดี๋ยวเพื่อนนั่นขึ้นดินขึ้นมาเนี่ยเห็นนั่นขึ้นดินมาsiapa yang belum ya kita kata di nama kayak ada lagi kata sumut ini ada HP boleh oke yang pakai itu Kalau untuk yang umum kan pakai simak. ini baki ini pantai baki ini buat ke sini Umat tri. น้องไหนช่วยครับคุณอาจารย์เขามีเรื่องอะไร ไปเลยชอบวงไหนตามเลย ทำนักศึกษาตรี เขาก็ไปคู่เหรอที่พูดไปคู่ มองวนๆไม่ Cemek sih. Sudah ya. Sini pantai. Kelas 3 kan? Yang tingkat 3 sana pantai. Lewat sini. Oh, lewat sini. Katanya di lantai 1 tadi. Tingkat berapa? Tingkat 1. Tingkat 1 dasar. Oh, tingkat 1 sih. Oh, tingkat 1. Perhatian semuanya. Perhatian semuanya. Mohon perhatiannya semuanya. Mohon perhatiannya semuanya. Mohon perhatian semuanya. Ayo, jangan ada yang bisik-bisik lagi. Kita silakan mulai ujiannya. Ini kita ada pengawas dari Thailand. Mohon kerjasamanya. Mohon tunjukkan sikap yang baik, perhatian. Karena Anda sekarang saat ini akan mengikuti ujian sama. Ini saya bagi apa dulu soalnya. Yang lainnya tolong jangan jangan itu.
di belakangnya kalau nggak apa balik balik. Ayo. Langsung dioper dulu ke belakang. Ambil satu terus langsung oper ke belakang saja biar cepat. Ambil satu oper ke belakang. Dan ini soal jawabannya. Ambil satu oper ke belakang, ambil satu oper ke belakang. Masing-masing baris saja. Tadi sudah dibagi 4, jadi masing-masing baris. Ambil satu oper ke belakang, ambil satu oper ke belakang. Ayo adik-adik sekalian, mohon kerjasamanya, Sebentar, penontonnya masih belakang, itu masih belakang. Mohon kerjasamanya. Ayo adik-adik sekalian, saat ini ada pengawas dari Thailand. Kita harus menunjukkan sikap kita, nama baik kita, sekolah dan mulia. Jangan sampai nanti laporan ke Thailandnya, wah murid-murid dari apa polosin di kelas ujian ribut sekali, nanti malu kita, ya. Ayo jaga suaranya. Ayo dimohonkan dijaga suaranya. Nah, apabila sudah memiliki kertas soal dan kertas jawaban, silakan ditulisin nama, nomor, apabila kita semua sudah memiliki lembar soal dan lembar ujiannya, lembar jawabannya, silakan diisi nama dulu. Jadi mulai dengan nomor ujian Anda, tanggal. Perhatikan baik-baik dan tanya lagi. Bagian atas di general examination number, nomor kalian, nomor pesertanya tadi kan di depan sudah ada. Date, tanggalnya. Kelas ini tingkat dasar, berarti tingkat dasar. Kelasnya tingkat dasar dalam kurung 3, tingkat dasar dalam kurung 3. Jadi itu kan ada place, di bawah place ada kelas itu tingkat dasar dalam kurung 3. Terus nama Anda, setelah itu ini soalnya. Di soalnya itu ada bahasa Bali, papanang akaran yang suka, berbahagialah bila dapat terbebas dari kejahatan. Nah, Anda harus
menuliskan naskah sesuai dengan tema Pahana Akarana Tuhan. Berbahagialah bila dapat terbebas dari kejahatan. Tulis esai naskah dhamma dengan tema berbahagialah bila dapat terbebas dari kejahatan. Nulisnya di spasi, jadi satu baris, langkahin kosong, satu baris lagi, langkahin kosong, satu baris lagi. Tulisan yang rapi, pelan-pelan saja, yang rapi, yang mudah untuk terbaca. Ya, jadi tulis satu baris, spasi, satu baris lagi, spasi, satu baris lagi, sesuai dengan temanya. Nah, sudah paham semuanya? Ya, apabila ada pertanyaan, silakan langsung mengangkat tangannya. Nanti akan disamperin oleh panitia. Apabila tidak ada pertanyaan, silakan dimulai dengan penuh perhatian, setenang mungkin. Ya, marilah kita mulai untuk menulis ujian naskah dhammanya secara tenang, penuh perhatian. Kalau menulis sebanyak mungkin ya, dhamma apa yang mau ditulis boleh sebanyak mungkin, paling sedikit 3 halaman ya, 3 halaman. Jadi saja kalian juga pandai sekali, saya yakin kalau tulis hanya 2-3 baris tidak lulus. Tapi menulis dhamma apa saja yang dalam isi hatinya, lalu dicantumkan dengan sabda yang lainnya, bisa ditambahkan. Kalau sudah tulis selesai, duduk diam dulu. Sekarang jam berapa? Jam 9 dulu. Harus separuh dari waktu yang diberikan. Maksudnya sekarang jam 9:17, maka paling sedikit jam 10.30 baru serahkan ke pantai. Sebelum jam 10.30 tidak boleh terima, karena akan mengkacaukan orang lain. Sudah selesai, duduk di tempat duduk. Kalau sudah tulis, diserahkan pada waktu jam 10.30 paling sedikitnya, atau jam 11 juga boleh. Ya, silakan mulai ya. Tadi ada soal lagi di mana? Pak Guru tadi ada soal lagi di mana? Soalnya tadi Pak Guru soal apa? Soal iya. Siapa yang belum dapat soal angkat tangan? Siapa yang belum dapat soal angkat tangan? Siapa yang belum dapat lompat jawaban angkat tangan? Baik, jika sudah semuanya silakan dikerjakan. Ya, perhatikan untuk lembar jawaban biar nanti anak-anak maupun Bapak Ibu tidak keliru. Untuk kelasnya diisi tingkat dasar atau tingkat 1. Ya, lihat identitas di bagian atas. Itu untuk isi kelas, bukan kelas dari sekolah, tapi tingkat dasar, tingkat 1. Kemudian the general examination number itu adalah nomor urut masing-masing saat tadi daftar registrasi, nomor absen masing-masing, nomor 1 sampai 166 silakan. Yang tadi sudah daftar di meja registrasi, tulis nomornya di situ. Oke? Tanggalnya diisi tanggal hari ini,
Sudah, ya. Jadi ada nama, ada nomor. Silakan, namanya harus nama lengkap. Jangan sampai salah tulis. Iya, silakan, Pak. Oh, kosongin dulu aja nama kalau yang belum dapat. Ya. Khusus yang tadi daftar on the spot, Bapak Ibu, ya, atau mungkin anak-anak juga yang tidak terdaftar dan tadi baru daftar, nomornya dikosongin dulu. Kalau memang belum dapat nomor urut. Sambil mengerjakan, nanti saya akan edarin absen. Jadi nanti absen kalau mencari namanya, sama yang cek nama, tulisan nama, marga, nggak tahu nama belakangnya, tanggal lahir. Tanggal lahir ada beberapa yang salah. Kita mulai dari sini. Yang lainnya mohon suaranya dulu. Ada yang mau tanya apa silakan. Iya, 1 spasi 1 spasi 1 spasi. Oh, itu sudah ada dulu. Mohon suaranya. Tulisnya itu spasi mulai dari atas 1 baris, spasi 1 baris, spasi 1 baris biar rapinya. Langkahi 1 baris, kasih spasi 1 baris, lompati 1 baris, jedah 1 baris. Sudah paham? Ayo biar nggak bisik-bisik lagi, sekali lagi dengarkan baik-baik sekali lagi. Tema utamanya adalah papanan akaran sukham. Berbahagialah bila dapat terbebas dari kejahatan. Nah, terus kemudian ini untuk tambahan subtemanya bisa memilih 1 di antara 3 itu, yaitu Dukho Papasa Upacayo, sungguh menyakitkan akibat dari menumpuk perbuatan jahat. Papang Papena Sukarang, orang buruk melakukan keburukan dengan mudah. Papena Ramati Suci, seseorang yang telah menyucikan dirinya tidak akan menikmati melakukan kejahatan. Nah, itu sebenarnya kan juga sudah ada jelaskanlah dalam bentuk ceramah dhamma, uraian syair di atas dengan memiliki 1 bait syair dhammapada yang telah ditentukan. Memilih 1 disediakan sebanyak 3 bait syair. Ada lagi pertanyaannya? Baik, apabila tidak ada, mohon dikerjakan dengan penuh perhatian. Mana siapa? Yang mana? Nomor absen berapa?
เป็นยังอันนี้เขาส่งเรา โบครับอันนี้คือครับ นักเรียนเขาเป็นผู้เป็นยังเขียนเล่นมาพักก็ได้ให้เขาเขียนเล่นได้โมเป็นเหมือนเลยนะบอกเหตุผลโอเคtingkat satu ya kelasnya semua satu sama tingkat satu itu ya. Tulis yang panjang. Kalau siapa tulis panjang dulu semua.
โอเคครับ